Пані та панове, ми вітаємо вас в ізоляції. І я маю честь представити вам Шилу Колкло, мисткиню з Белфаста, Північна Ірландія, яка у цьому місяці перебуває на мистецькій резиденції у фонді «ІЗОЛЯЦІЯ» і представить нам попередні результати свого дослідження щодо української ідентичності. So I am really happy to welcome here Sheelagh Colclough, an artist from Belfast, Northern Ireland, who is our artist in residency at IZOLYATSIA this month. And she will present her project, her research on the Ukrainian identity, but also some of her previous work as well. Отже, Шила також розповість дещо і про її попередні проекти, які вона проводила в Ірландії. І отже, я надаю слово Шилі. So. Hello. I'm going to start with a little bit of background into where I'm from and the situation in Belfast at the minute. Спершу я хотіла б розповісти трошки про те, чим я займалася раніше, і, зокрема, чим я займалася саме у Белфасті. So the population of Northern Ireland is really small. It's between 1.5 and 2 million, and the city of Belfast that you're looking at there, the population is under 500,000. Отже, населення Північної Ірландії дуже невелике, від 1,5 до 2 мільйонів людей, а населення міста Белфаст, яке ви бачите на фотографії, 500 000. So the population of the Republic of Ireland is about 4.5 million, and their capital city is Dublin, which the population is about 1.5 million. So it's a small, sparsely populated country. В той час, як населення Ірландії, власне, 4,5 мільйони людей, і населення столиці Ірландії, Дубліна, 1,5 мільйона людей. But we still managed to create unfortunate circumstances for ourselves. What you can see in the picture is euphemistically called a peace wall or a peace line. Але незважаючи на те, що у нас настільки мала країна з таким невеликим населенням, ми тим не менш все ж таки змогли створити чимало проблем у своїй країні. І на цьому фото ви бачите те, що ефемістично називається стіна миру. So there's some debate about the terminology about Northern Ireland. It's commonly referred to as the Troubles, but it lasted about 30 years, and the amount of people that were killed were about 3,500, and about 50,000 people were injured. І існує багато дебатів щодо того, як назвати ті події, які розгорталися у Північній Ірландії останні 30 років. Їх називають troubles, тобто заворушення. І на сьогоднішній день, от за ці 30 років, загинуло 3500 людей, і понад 50 тисяч людей отримали поранення у процесі цих конфліктів, які отримали назву The Troubles, або заворушення, або клопіт. So the Good Friday Agreement, which was formalized in 1999, was the legal cessation of violence. But actually these peace walls have increased since then. There are more, over 100, where Catholic and Protestant areas meet, and they're known as interfaith areas. І незважаючи на підписання угоди про мир у 99-му році, коли начебто ця угода мала покласти край оцим конфліктам, які відбувалися у Північній Ірландії, вони все ж таки з того часу продовжуються. І, зокрема, у тих зонах, де католицьке і протестантське населення зустрічається у межах міст Північної Ірландії, ці місця називаються interface або зони взаємодії.
So basically, since the Good Friday Agreement was signed, more people have taken their lives than were killed in the Troubles. That's to say, there's more suicides have killed a greater number of people than were actually killed during the war, the conflict. Areas of deprivation show social problems are generally the same areas that suffered the most under the Troubles. І з 99-го року збільшилася кількість людей, які наклали на себе руки у Північній Ірландії. Ну і, власне, знову ж таки, жертви у конфліктів вони не припинилися. І ті місця, в яких відбувалися ці конфлікти, вони досі залишаються такими непевними зонами. So what you might know of Belfast or Northern Ireland are our infamous murals, and this is one that has actually been removed and repainted, and is very well known and quite well satirized. Можливо, ви щось чули про мурали, які є у Белфасті, як, наприклад, оцей, який, правда, було прибрано. Вже на цей момент його не існує. So there are lots of jokes in Northern Ireland about being prepared for something but ready for something else because of this mural so famous. В Північній Ірландії існує багато жартів щодо того, щоб бути готовим до чогось одного, але бути підготовленим до чогось іншого. І, власне, з цього виросли оці написи, як, наприклад, тут, де сказано підготовлені до морозу, але готові до тепла. So one of the paradoxes of the piece is that these some think are scars of the Troubles, but they are what brings tourists into places where tourists wouldn't go. І одним із результатів, власне, укладення цього миру є те, що з одного боку у людей лишаються шрами від цих конфліктів, і конфлікти не згасли повністю, але у той самий час багато туристів приїжджають у місця, в які вони б раніше ніколи не приїхали. So basically, what I do in Northern Ireland is I'm a community artist, or what you might refer to as a socially engaged artist. І те, чим я займаюся у Белфасті, називається громадське мистецтво або соціально ангажоване мистецтво. So for about 16 years I've been based in Northern Ireland and working with all kinds of different communities in lots of different places. So nurseries, schools, hospitals, refuges, community centres, detention centres, shopping centres, art centres, everywhere. І протягом 16 років я працюю в Північній Ірландії у різних закладах, абсолютно різноманітних, у школах, лікарнях, торгових центрах, у мистецьких центрах та інших інституціях. So the community arts movement in Northern Ireland was embedded really since the 1980s and largely grew out of a worldwide civil rights movement and was a real grassroots organization of communities. І оце громадське мистецтво, воно почало розвиватися у 80-ті роки ХХ століття в ході якраз руху за громадянські права. І воно виходило от з таких от дуже локальних, дуже місцевих ініціатив, які походили саме від місцевого населення, від місцевих спільнот.
So really it was a way for communities to self-actualize and preserve and tell their stories and identities and explore their culture and history in a non-politicized environment. І сенс цього руху полягав у тому, що місцеві спільноти могли розповісти власні історії, заявити про свою ідентичність у незаполітизований шлях, зробити це незалежно від якоїсь політичної ситуації. So community arts has 4 recognized principles, which are access, participation, ownership and authorship. І цей рух, він тримається на таких поняттях, як доступ, участь, власність і авторство. And social science identifies 4 different stages of social movement development, and they are emergence, coalescence, bureaucratization and decline. І соціальна наука виділяє 4 стадії от власне цього розвитку соціального руху. Це поява, розвиток, певна така солідизація, далі бюрократизація і далі занепад. So I'd say at the minute, after more or less 30 years of this movement, we're definitely somewhere between bureaucracy and decline. І після 30 років цього руху ми вже перебуваємо у зоні десь між бюрократизацією і занепадом. That's to say, in Northern Ireland, that movement is further complicated by being co-opted by government as a means to be seen to help post-conflict communities come together and move forward. І ситуацію ускладнює те, що цей рух за права, цей соціальний рух, його зараз намагається використовувати держава для того, щоб якось проявляти свою турботу про ті спільноти, які потребують переходу до мирного існування. So many of its critics would argue, including me, that funding has to some extent made identity and culture into somewhat of a bureaucratic system and has made it a process of ticking boxes and finding the safest and most positive message. І багато критиків, серед яких і я, вважають, що виділення бюджетних грошей на такі проекти призводять до того, що ці пошуки ідентичності місцевих спільнот, вони перетворюються на якийсь дуже спрощений процес нав'язування якихось виключно позитивних меседжів у переході в рамках повоєнного періоду. So part of my practice as an artist involves devising and facilitating projects and working with people to give them space to come together and to support them to creatively engage. І моя робота полягає у тому, щоб створювати умови і полегшувати умови для людей всередині спільнот, щоб вони могли збиратися разом і розробляти певні мистецькі або інші культурні проекти. But another part of my practice as an artist is to research and examine these processes and methods and systems, and be quite critical and thoughtful about them in a way that possibly isn't possible when I'm working with my other hat on. Але з іншого боку, як мисткиня, я також маю інтерпретувати цей процес, який відбувається, і якось його критично до нього ставитися, що, звісно, не завжди можливо, коли я сама тісно співпрацюю з цими людьми. So there is an art critic who is quite critical of the process of the socially engaged or community arts movement. So I have a quote that I'm going to challenge you with now. Her name is Claire Bishop.
І є архітектор Клер Бішоп, яка it's her, right? Яка є дуже вона критично налаштована якраз до взагалі всього цього руху громадського соціального мистецтва. І я зараз процитую її. Emphasizing process rather than end result and basing their judgments on ethical criteria about how and whom they work with rather than the character of their artistic outcomes. Отже, наголошуючи на процесі радше, ніж на фінальному результаті, і засновуючи їхні судження на етичних критеріях щодо того, як і з ким вони працюють, а не на, власне, характері фінального мистецького результату, який буде отримано. The community arts movement found itself subject to manipulation and eventually instrumentalization by the state. І рух громадського мистецтва, він таким чином опинився, він став об'єктом маніпуляцій і як результат інструменталізації з боку держави. From an agitational force campaigning for social justice in the early 70s, it became a harmless branch of the welfare state by the 1980s. І цей рух, він перетворився із агітаційної сили за соціальну справедливість у 70-х роках у абсолютно таку безкровну гілку політики, державної політики у 80-х роках. The kindly folk who can be relied upon to mop up where the government wishes to absolve itself of responsibility. Тобто ці люди, вони перетворилися на таких дружелюбних людей, на яких держава завжди може скинути всю провину, коли вона хоче зняти з себе відповідальність. So basically, there we go. One of the first projects that I did, where it was interview based, and I really looked at the processes and terms and systems of the kind of work that I was doing. І от один із проєктів, про який я хотіла б розповісти, він був заснований на інтерв'ю. І в цих інтерв'ю я хотіла проаналізувати процеси, які відбуваються всередині спільноти, в якій я працювала. Was a large piece of work called Evaluate. And I interviewed 25 different people who I kept anonymous, who were involved in community arts. So people who funded it, project workers, artists, arts organizations and participants. І частина цього проєкту, яка називалася обезцінювання, для цього проєкту я провела інтерв'ю з 25 людьми, які були якраз частиною такого мистецького проєкту всередині спільноти. Це були і організатори, це були і митці, і люди, які їм допомагали. So this piece of work I made in reaction to an excerpt from an interview done with a community worker in a Protestant community. І тут ви бачите уривок якраз із інтерв'ю працівника соціальної служби, який працював у протестантській спільноті. So the murals that you saw before are quite contentious, and it's one of the problems with the piece where some of them are repainted because they're a tourist attraction and they're famous within their own communities. This particular person was commenting about the fact that they were trying to get a mural, which was this one,
removed, and it was a negotiation with a government agency who would pay for local consultation and a new image, but they wanted an image of the British Queen, but they were told that that was too contentious. So what happened was this gunman was left for many years until this is what it was replaced with. Власне, питання стосується того, що багато з цих муралів, вони, звісно, вони були провокаційними і їх зафарбовували, хоча багато з цих муралів були, вони їх знали у світі, і багато туристів приїжджали для того, щоб подивитися на ці мурали. І, власне, попередня картинка, яку ви бачили, could you please get back to the previous one? Це один із муралів, який хотіли зафарбувати, і ну, через, власне, його цей меседж, який в ньому є. І замість нього хотіли зробити зображення королеви Великобританії, але проти цього також виступало багато людей, і довгий час залишався цей мурал, але згодом його замінили на оцей, що ви можете побачити далі, із королем Вільгельмом III. So some would say he's the most contentious member of the royal family in Irish history. І дехто каже, що це взагалі найнеоднозначніша постать із королівської сім'ї, от в контексті, власне, ірландської історії. And in the end the community found different funds to put this image up and replace the gunmen. І врешті місцева спільнота, вона зібрала все тим не менш гроші на те, щоб зробити оцю картинку замість того бойовика. And that you are the first people that I've shown those sequence of pictures to, because if I did that in Northern Ireland it would identify the person that talked to me, and that still feels unsafe. І ви перші, кому я показую от цю заміну, ту картинку, яка була до того і тепер, тому що в Північній Ірландії це досі залишається настільки гарячим питанням, що це не завжди є безпечним взагалі говорити на ці теми. So this is a project which was a residency project that I did in conjunction with another artist. А цей проект я створила у рамках резиденції спільно з ще одним митцем. And it's based in Curfew Tower, which is a 19th century weird architectural thing, in a really small little village north of Belfast. І ця резиденція проходила у так званій комендантській вежі. Це споруда 19 століття у невеличкому селі на північ від Белфаста. It was built actually by a local Victorian landlord, and it was bought by a pop star come artist who now invites different galleries to oversee the program and invite artists. It happens every month, and then in August the villagers come into the tower, because it's not normally open, and they vote on what artwork they like the best. І, тобто, цю вежу було збудовано у 19 столітті вікторіанським дворянином, а потім в 20 столітті її викупив відомий митець, який створив там от таку мистецьку інституцію. І щороку, протягом року, там працюють художники, і в серпні ця вежа відкривається для всіх людей, і вони голосують за ту роботу, яка подобається їм найбільше. So a lot of my work as a community artist involves surveying people and devising projects according to funding. So this was
a kind of an exploration of how you would go about something in a small village that theoretically has no problems. It's seen as a tourist, picturesque place that people go to get out of the city. І велика частина з того, що я роблю у своїй роботі, це якраз розробка певних проєктів і розробка бюджету. І в цьому проєкті я розглядала, як невеличке село з невеликою кількістю населення, в якому начебто немає проблем із туристичними якимись принадами, як воно буде вирішувати ці питання. The history of the building was that it was built by this crazy Victorian landlord as a place of confinement for idlers and rioters. І цю вежу було збудовано від початку як в'язницю для дармоїдів та заколотників. So our project was surveying the residents to see if they agreed with the artists coming to the tower and being in residence, or they wanted to return it to its original use. І в рамках мого проєкту я питала у місцевого населення, чи вони хочуть, щоб у цю вежу приїжджали митці, які роблять там певні свої проєкти, чи вони хочуть, щоб вона знову повернулася до своєї первинної функції. So what actually started as a kind of a funny, tongue-in-cheek kind of project uncovered that they did have quite a lot of problems, especially with joyriding. So local kids, because there's not so much to do, they borrow or steal cars and they drive around the village really, really fast. And in fact, while we were there, there was a kid killed on the road. І від початку цей проєкт починався як такий дуже веселий і безтурботний, але в процесі виявилося, що насправді то у цьому селі також є чимало проблем. І одна з цих проблем – це те, що молодь часто, оскільки нема чим зайнятися, вони викрадають машини і катаються на них довкола. І от в той момент, коли я працювала, то там загинула одна людина якраз в результаті такої крадіжки. So we actually met with the police and we met with lots of representatives from the village, and it turned out to be something more serious than we intended, but the artwork was a report that we wrote up with all our findings and a statistical poster that we installed and left in the toilet. І ми навіть були вже замішані у розслідування, ми розмовляли з поліцією і з представниками місцевої влади, тому цей проект дійсно став набагато серйознішим, ніж він починався. І врешті ми зробили такий, наш фінальний проект, це був такий своєрідний звіт про результати цього дослідження у вигляді таких своєрідних графіків, діаграм, зображень, які ми розмістили у туалеті. That's because you had to leave some artwork behind. That's because we had to leave some artwork behind. Тому що більшу частину роботи нам довелося просто облишити. So some of my work also involves carnival. Which in Belfast is it has a different context because there are lots of parades and the city is taken over by one side or the other. Carnival is seen as something neutral and something to celebrate. І ще одна частина моєї роботи полягає у роботі над карнавалом. У Белфасті карнавал – це дещо дуже особливе, тому що у місті відбувається багато парадів,
але ці паради завжди представляють одну зі сторін цього конфлікту. У той час, як карнавал є тією подією, яка об'єднує обидві спільноти разом. So, through my work with the Carnival Centre in Belfast, that's how I met a staff member from IZOLYATSIA and heard about the work happening here. And Carnival is quite interesting in Belfast because it's been happening for 20 years. І якраз працюючи у цьому центрі карнавальному центрі, я і познайомилася з співробітниками ізоляції, дізналася про роботу ізоляції. А сам карнавал є дійсно дуже цікавим явищем, яке існує вже 20 років. So first, with the origins of Carnival in Belfast, it was very much looking at those cultures that have that tradition and exploring elements of that and elements of celebration. І карнавал від початку намагався включати в себе оці культурні розбіжності, які існують, і все це перетворювати все ж таки у форму певного святкування, якогось святкового дійства. But as it has evolved, more local and traditional forms, especially music, have come in, and it's an attempt to build an identity and a cultural understanding without it being so politicized. Та зрештою у цей процес включилося багато традиційних якихось проявів мистецтва, наприклад, традиційної музики, і більше питань пов'язаних з ідентичністю, на відміну від, власне, от політики. Тобто карнавал став набагато менш заполітизованим. So in Northern Ireland, every aspect of culture is politicized, and it's very oppositional. So one culture has taken hold of a certain area of music or history, so the other culture has to go looking for something proportionate. В Північній Ірландії існує проблема цієї поляризації і протистояння культурного і політичного, і коли одна сторона, скажімо, апропріює певні там стилі музики або якісь частини історії, то інша сторона автоматично повинна займати якісь інші ніші, і це відбувається постійно. So there's been a lot of work done on what's called single identity work, looking at symbols from one's own culture and looking at the history behind them and knowing more about them in an attempt to spread more knowledge and depoliticize. У той час, як якраз завдання цього карнавалу, це прагнення до певної єдиної ідентичності, спільної ідентичності. І робота полягає у тому, що звертаючись до певних, скажімо, історичних подій, ми намагаємося дивитися глибше, позбавляти їх цього політичного, виключно політичного сенсу. І в цьому процесі деполітизувати всю цю ситуацію і намагатися все ж таки прийти до певного консенсусу. So there's been quite a lot written about post-conflict culture and whether or not that approach is successful or whether it further embeds this idea of holding on to your culture as being better than anyone else's. І існує багато літератури про якраз побудову, про роботу з культурою у післявоєнній Північній Ірландії, і існує багато думок щодо того, чи насправді всі ці дії вони призводять до якогось консенсусу і побудови якогось мирнішого суспільства, або ж навпаки, їм це просто не вдається. So this photograph is actually about a project
in a particular area of Belfast, very identified with the Troubles, the Shankill Road, and trying to identify all the activity that happens and what kind of cultural activity people might like to see in the future, and how things can be joined up and how they can be a new framework. І от на цьому фото видно роботу над одним із проєктів, який якраз відбувався у тій частині Белфаста, яка дуже сильно пов'язана із цими заворушеннями, із конфліктом. І в ході цього проєкту ми намагалися дізнатися у місцевого населення, які види діяльності, які види активностей, мистецькі прояви вони хочуть бачити у цьому місці у майбутньому. So really that is just a background for my interest in both visual culture and sort of iconography of culture and how it translates in other places. І оце, власне, є суть моєї роботи. Це робота з візуальними образами, з іконографією такої своєрідної культури, і тим, як вона проявляється у різних місцях. So now I'm going to share a weird series of photographs that you may or may not recognize of your city. So we obviously have to start with Maidan. It's illegal. Otherwise. А тепер я хочу показати вам серію фотографій, які ви або впізнаєте, або ні. Це такі досить дивні фотографії. І почати я маю з Майдану, тому що якщо я почну не з Майдану, то це буде вже незаконно. So obviously my approach as an outsider coming to a place that I've only read about, I was very intrigued to see what I would find, and this is sort of like a visual record of things that struck me as worthy of a photograph. They were either incongruous in terms of what I had imagined, or just struck me as a real kind of moment, like a slightly Henri Cartier-Bresson moment, or just a good kind of montage of things that you may walk past because this is your architecture, this is your place, and this is your culture. І оскільки я є аутсайдером, і я приїхала сюди з іншого місця, я дуже мало знала про Україну до того, і на цих фотографіях я зафіксувала ті речі, які або викликали в мене подив, і вони абсолютно не сходилися із тими уявленнями, які я мала до того, або ж це речі, які ви можете не помічати, тому що вони є дуже типовими для України, але для мене вони були помітними, знову ж таки, тому що я є аутсайдером у цій ситуації. So what struck me about this photograph and the next one that I'm going to show you is the informal formality of your shrines and your ways of remembering, and how quickly your history has become embedded in your visual culture. І на цій світлині, на тій, що буде далі, мене приголомшує те, наскільки неформальними є святилища, які виникають в Україні, і як швидко історія, нещодавня історія, вона, власне, вписується у цей релігійний контекст, духовний контекст. So obviously there are other interests that I have as an artist. One is a slight obsession that I have about watching what other people take photographs of. So I really like to take photographs of people taking photographs. Інший мій інтерес як мисткині – це дивитися те, що фотографують люди, і фотографувати людей, які фотографують щось. And I mean, it is a global trend. It's not just Kiev, but there are a lot of people that come here and pose in different parts of the city.
there was a brilliant picture that I didn't quite get because didn't have enough zoom on my camera and I didn't want to stick it in at people's face, but a group of girls, and one of them had a vinok, and they were finding appropriate backdrops to take pictures. I just thought that was fascinating. І, звісно, що це є глобальний тренд, це не є унікальним для України, але тим не менш мені було дуже цікаво спостерігати за групою людей, які позували для фотографії. Одна дівчина, вона була у вінку, і вони все постійно шукали підходящий фон для її фотографії. Це було просто чудово спостерігати за цим. I don't know why I love this photograph so much. It's not because of the composition or because I took it or anything, but there's just so much going on, like a drone, some acrobatics, and the church in the background. And if I produce a photo series of postcards, terrible postcards from different cities, this is going to be in the top 10. Я не знаю, що мені так подобається у цьому фото. Звісно, навряд чи композиція, але тут просто відбувається стільки всього одночасно. Тут вам і дрон, і акробати, і це церква на фоні. І якщо я колись випущу серію жахливих листівок, то ця буде точно у топ-10. And this you will find all over the world in fancy hotels, but again I was alerted to it because people kept stopping to pose in front of them. So I just quite like this image that I've caught I've caught my own unwitting traveling companion posing for me. І це, знову ж таки, об'єкт, який можна знайти біля багатьох готелів у світі, але все ж таки він мене привернув мою увагу, тому що, знову ж таки, багато людей постійно зупиняються біля цього фонтану і фотографуються, і я просто не змогла пройти повз. These facades really interest me because you can see them all over the world, but usually it's when a building is being renovated. But we have our own terrible versions in Northern Ireland where shops are empty or derelict. So instead of doing anything about that, people or the council pays people to paint the shop as if it was still open. І це також дещо, що можна знайти всюди у світі, розмальовані фасади будинків, але якщо як правило, малюють на відновленому будинку, на реконструйованому, реставрованому будинку, то у нас у Північній Ірландії існує інша практика, коли, наприклад, магазини, які вже прийшли просто у стан занепаду і в яких нічого немає, ніхто там не працює, влада замовляє роботи, щоб їх розмалювати так, неначе вони дійсно працюють. Тобто ці закинуті магазини розмальовують так, наче вони працюють. This is another fascination of mine, is like local improvements of statues. So it's a bit beyond graffiti, because if you have to take an implement to cut into rock, then you're really committed. Ще одна моя слабкість – це отакі місцеві намагання покращення певних скульптур, певних пам'ятників. Тому що тут ви бачите, що це вже трошки більше, ніж графіті. Людина дійсно доклала великої сили для того, щоб намалювати це, і мені це дуже подобається. I also quite like it because it looks like it could be in the museum. І мені також це дуже подобається, тому що воно могло б бути і у музеї. But it's a sculpture on the street. Але це просто скульптура на вулиці. And there's lots of elements, I think, in your city where the country comes into the city. And so I quite like this bird house because it's also, there's just like a little small, very ineffectual chain tying it to the branch in case someone steals it, maybe.
І також я помітила, що у вас є багато місць, де село, скажімо, наступає на місто. І мені дуже сподобався цей будиночок для пташок, який висить на гілці, і при цьому він причеплений за якийсь ланцюг, неначе щоб його не вкрали. І це виглядає досить непрактично і кумедно водночас. So I also quite fascinated by the poles that you have in the street and all the signs on them. This one is at the tram stop, and I've seen it there, and it's been there for 3 weeks, and no one has ripped it or defaced it or anything like that. And I just really want to know what's happened to this parakeet. І мені також дуже подобаються у вас стовпи, на яких постійно щось клеють. І оце один із таких стовпів коло зупинки трамваю. Я приходила до нього 3 тижні, і ніхто не відривав взагалі жодного папірця від цього оголошення. І мені просто дуже цікаво, що трапилося з цією папугою. So this is a lot more Spartan, this one, but I am genuinely fascinated because they're like Rosetta Stones of information. I've no idea what it is, and this one isn't even information, it's just visual, it's just art. It's amazing. І такі роботи мені також дуже подобаються. Це такі собі розетські камені, які потрібно розшифрувати. Але тут навіть немає чого розшифровувати, тому що тут немає тексту, це просто якийсь витвір мистецтва. Мені дуже подобається. So I don't think this needs any comment. Це, я думаю, можна лишити без коментаря. Nor this. І це також. Maybe this needs some. Можливо, тут можна щось сказати. Yeah, I mean, you find when you are taking in like lots of visual information that you just find a lot of contrasts and everything becomes a little bit surreal. Коли ви всотуєте в себе стільки візуальної інформації одночасно, то в певний момент просто контраст стає таким великим, що все це стає трошки сюрреалістичним. I mean, this is quite normal for you because you have pink snail kiosks, but we don't have any of those, so it's a bit surreal. І от такі речі, наприклад, для вас вони є звичними. Ну, дійсно, що тут такого, рожевий слимак, в якому знаходиться кав'ярня, але для нас це незвично, тому це дійсно для мене виглядає трошки сюрреалістично. So, yeah, I think this is like a really unbelievably sort of thoughtful graffiti. It's slightly phallic, it's slightly sort of anti-capitalist, slightly pro-religious. It's hard to read, this one. Це є таке дуже вдумливе графіті, воно дещо фалічне, дещо антикапіталістичне, дещо релігійне за сенсом. Тут, можливо, не дуже добре його видно. And you always need a pigeon to finish. І на кінець завжди треба хоч одного голуба. I don't know whether I stumbled over a secret code, like a Ukrainian secret society with that sign, but I think the pigeon knows. Я не знаю, можливо, це якийсь таємний символ тут, але от голуб має тут бути. So, yeah, that's basically a selection of what I've been focusing on, and the research in culture. This is a very partial snapshot of visual culture from an outsider's perspective, but I have been doing slightly more serious work as well. But and interviewing people, different people involved in the arts, and I also, some of you might have filled in the questionnaire. So I did a creative thinking questionnaire.
І ну, от, власне, це є той проект, яким я займаюся. Тут ви побачили ті фотографії, які є частиною цього проекту, але в той же час я ще проводжу серію інтерв'ю із представниками мистецької спільноти місцевої. І окрім того, я створила такі анкети на креативне мислення, які, можливо, дехто з вас навіть заповнював. So basically, the point of doing questionnaires and interviews, well, a questionnaire is to really inform the interview, to try and condense people's thinking and try and find out whether there are certain things that reoccur, and if there are things that are culturally important, if you have sort of those signs and signifiers that other cultures have. І, власне, ця анкета, вона є формою отримання такої сконденсованої інформації від представників мистецької спільноти щодо того, що вони вважають характерним, культурно характерним тут, на відміну від того, що можна знайти в інших місцях. So then that helps me in the interviews sort of present these things for discussion and analysis, for people to try and decode. And you can see the results. It's very much a work in progress, this project, and it's mostly sketches that I've done to sort of try and interpret and illustrate some of the data that I have. So there are results of the questionnaire there. They're very varied, and people really took them very seriously and were quite thoughtful, and either came up with things that sounded quite negative, things that sounded quite positive, or a sort of mix. І, власне, я хотіла б, щоб після цього відбулися певні дискусії щодо результатів цього дослідження, але воно досі ще в процесі, це не завершене дослідження. І от люди, які заповнювали ці анкети, вони, попри мої очікування, вони підійшли до цього дуже серйозно, і вони дуже вдумливо відповідали на запитання, і багато речей вони маркували дуже негативно, інші дуже позитивно, але от дійсно результати, які я поки що отримала, вони є дуже-дуже різноманітними. And then over there are excerpts from interviews that I've done with different people. I've had to keep them anonymous for their own protection. But basically it's just my very quick, sketchy interpretation of some of the things that I find interesting about what they were saying. А на тому боці ви можете побачити якраз уривки з інтерв'ю, які я провела. Ці інтерв'ю, люди, з якими я проводила інтерв'ю, вони залишилися анонімними з питань безпеки. І, власне, я просто вирішила дещо ілюструвати от ті основні теми, які я вважаю найбільш цікавими саме у контексті України для себе. So you're very welcome to have a look and see what you think if you haven't already. And there is a sheet here, and if you think there are questions that I should be asking or I should have asked, I'd really like you to write them down for me. This is basically a sort of period of research, and I'd really like to expand this project when I go back home, and integrate the text and some of the
the results from the questionnaire and possibly do some exchange work. So I've talked to some people about possibly looking at sending images. So we talked about logo design and people's interpretation of how they would like to either present their city or how they see their city, and how that could be done graphically. So I see it as a kind of a conversation. So that's. І я запрошую вас подивитися на ці уривки і на ці роботи, якщо ви ще цього не зробили. Тут я пропоную вам написати ті питання, які, на вашу думку, я мала б поставити вам, ну і, власне, от у рамках мого дослідження, тобто питання, які я як дослідниця, як аутсайдерка маю поставити місцевим людям, щоб зробити це дослідження ще глибшим. І ви можете тут записати ці питання. І я планую, це проєкт, який от зараз він відбувається, це дослідження не завершене. Я сподіваюся продовжити його вже, коли я повернуся назад до Північної Ірландії. І я хотіла б, щоб цей проект продовжував бути таким проектом з обміну ідеями. Я вже домовилася з кількома людьми тут, що вони надішлють мені певні фотографії. І ми говорили, зокрема, на тему того, на тему певного лого, яке могло б найкраще презентувати, представляти ваше місто. Це один із аспектів цієї роботи, і я сподіваюся, що я зможу отримати якомога більше фідбека від людей, і ми разом зможемо прийти до певних результатів. So I'd just like to thank you all for coming, and sorry for anybody that was waiting around. And I'd really like to give a big thanks to IZOLYATSIA for looking after me, and to Lena especially for translating everything. And you. І я дякую вам за те, що ви прийшли. І я також хотіла подякувати фонду «ІЗОЛЯЦІЯ» за те, що вони піклуються тут про мене. Я дуже вдячна Ліні Романусі за те, що вона перекладає все для мене тут. І моєму перекладачеві тут також вдячна. So if If anybody has any questions, I'd be happy to answer them, but you are allowed to go home. Якщо у вас є запитання, то я з радістю на них відповім, але ви маєте повне право піти додому. Thank you very much for this report. It's really interesting. And I have 3 questions. The first question is, how do you define identity? What identity is? The second question is, what is the main task of your research? I mean, the research of Ukrainian identity. What are your goals? And the third question is about your background, your education. Okay, well, identity, it's a very subjective thing. I think you can have a cultural identity, you can have a gender identity, a physiological identity. I think it's entirely up to you. I think it has to come from you. No one else can tell you what your identity is. На мою думку, ідентичність – це щось дуже суб'єктивне, і воно залежить від вас. От як ви виражаєте свою ідентичність, вона може бути культурною, вона може бути гендерною, вона може бути фізіологічною або іншою. Тобто це дуже сильно залежить від того, як ви визначаєте для себе ідентичність. So my particular interest in Ukrainian identity, I guess, is because you're
during conflict, you're at a point of flux, and I think from my background and my work, I can see a lot of parallels. So I'm very interested in how cultural identity is created and manufactured, and where the synthesis of that is. Для мене саме в українській ситуації цікаво те, що ви знаходитеся зараз, перебуваєте у конфлікті, в ситуації конфлікту, і це, звісно, мені нагадує ту ситуацію, в якій перебуває Північна Ірландія також, і моя попередня робота також вона була пов'язана з цими питаннями. І для мене цікаво, як в Україні зараз у цій ситуації твориться культурна ідентичність, як вона просто створюється зараз цієї миті у Україні. So my intention with this work is to build on it. It's very rough, as you can see right now, and make it into a coherent artwork that is reflective of my subjective experience, but also what people have told me and shared with me. І ви бачите, що я збираю інформацію. Зараз поки що важко зрозуміти, як це все виглядатиме в кінці, але я хотіла би, щоб це була певна мистецька робота, твір мистецтва, який буде якраз відображати моє суб'єктивне сприйняття цієї ситуації, але воно буде наповнене, власне, свідченнями, які я зберу у цьому проєкті. And my background, I have a very varied background. So I studied film and media at university. I have taught English as a foreign language, and I have worked within education, arts management, research, academically and artistically. So in Northern Ireland, it's great because it's such a small place that if you show any aptitude at all, they give you too much responsibility. А щодо моєї освіти, то в мене багато різної освіти і багато різного досвіду роботи. Я навчалася за напрямом фільм і медіа, кіно і медіа. Після того я викладала англійську як іноземну мову. В мене є багато досвіду якраз в освіті, у викладанні, також в арт-менеджменті, і багато досвіду в дослідженні, як мистецькому дослідженні, так і академічному. І Північна Ірландія – це така чудова країна, така мала країна, в якій, якщо ви показуєте, що у вас є здатність до щось робити, то вам одразу дають дуже багато відповідальності. І іноді навіть занадто багато. That's why I know too much and I've done too much. Саме тому я дуже багато знаю, можливо, навіть забагато, і багато всього робила, можливо, забагато. Може, у вас є ще запитання? So about the budgeting of that socially engaged art in Northern Ireland, we understood the backside of it, the drawbacks of it. But what is the alternative for that? For the state funding of these? Yeah, I mean, I suppose it's quite a critical view. I actually do believe in the work, community arts work, but from a movement that started as a grassroots movement, as a pyramid, it's really become inverted and become a way for bureaucracy to flourish and for things to really get lost, essential things to get lost
in this sort of culture of ticking boxes. It's not to say that there aren't great projects and great work, and I'd like to think that I'm involved in a lot of those projects and that work. But it's like anything, when it becomes institutionalized, it loses some of its force and vitality, and sometimes you just going through the motions, and it is used often as a political tool. Ну, проблема просто тут полягає в тому, що я сама дуже підтримую таке мистецтво, мистецтво спільноти, це громадське мистецтво. Але проблема тут у тому, що коли воно з'являлося, це була низова ініціатива, яка походила від людей, від цих от місцевих спільнот. У той час, як і з часом, коли воно інституціоналізувалося і воно стало вже державною справою, воно просто зараз перетворюється на бюрократію, і це стає просто таким викреслюванням певних або відмічання у списку зроблених справ. Тобто це перетворюється на певну формальність, і воно втрачає оцю вітальність, свою життєвість, яку воно мало на початку. І от я в цьому вбачаю дуже велику проблему, в принципі, інституціональної підтримки подібних проєктів. And on the other hand, if it's backed by the community, how can we guarantee that the artists are not are independent from the views of that community which started it in the first place? Yeah, I mean, there are a lot of communities that use their own artists. They are the people that paint the murals. They are the people that they are totally biased. They're used by that community. But the problem, I think, when processes are too top-down, is you start with a list of goals to achieve, and it's taken as read that you will achieve them. And I don't think that's what art is. Art can't start with a fixed set of goals. It's much more about exploration, but that people, governments, institutions don't want to fund that. So what happens is where people don't take steps for projects to really let people find out and experiment and really look and define their own goals, is it just becomes a cosmetic exercise. So instead of the artists being beholden to the community, they're beholden to the funders. Ну, дійсно існує проблема того, що є митці, які просто обслуговують свої, скажімо, спільноти, вони роблять на замовлення, там, наприклад, певні мурали просто на замовлення своєї спільноти. Але проблема все ж таки, на мою думку, більша, коли це є певні держава, вона ставить певні завдання, які має виконувати оце мистецтво. Вона робить список цілей, які має виконувати це мистецтво. Але, на мою думку, мистецтво так не робиться. Мистецтво не може виконувати якесь завдання, поставлене згори. Воно не може бути виконанням певних якихось таких от задач. Воно має бути незалежним, воно має розвиватися незалежно від оцих, власне, обмежень. І з одного боку так, з одного боку може бути митець, який представляє свої ідеї і виступає від імені спільноти, а з іншого боку, і це те, що зараз трапляється набагато частіше,
це просто митець, який виконує якесь завдання, дане просто от державою, він виконує це замовлення. Could you tell us a bit more about your impressions of Ukraine and of Kiev, and if you have been outside Kiev, some other places? So the things that impressed you most, excited you most, something that is worth mentioning for you? Well, I suppose I didn't have that many preconceptions before I came, but yeah, I think for me, I think Kiev is Soviet Europe. It's just Soviet Europe. I can't think of two other words that better describe it. And it has a lot of things that you'd find in any other capital city and a lot of common culture. But for me, it has a real sense of DIY. And I have mentioned this to people, talking to people, and they are a bit worn down by this idea, and they want obviously and understandably things to be more formal and more institutionalized. Я не можу сказати, що в мене було багато якихось забобонів щодо Києва, коли я їхала сюди. Але все ж таки, ну, от моє основне враження про Київ – це те, що це така радянська Європа. Тобто радянське європейське місто. І я бачу тут багато цих ініціатив, таких DIY-них, тобто зроби сам. І вони є дуже цікавими, але в той же час багато людей виступають проти цього, і вони все ще намагаються, вони прагнуть до того, щоб все було більш формалізоване і більш кероване згори. Yeah. I haven't visited other cities or other places, but yeah, I think there's a real sense of a sort of a normalcy and an energy and a lot of potential and a lot of desire in this city. Я не була в інших містах, але у Києві я відчуваю багато потенціалу, багато бажання, от сильне бажання щось робити, і багато такої ненормальності в гарному сенсі слова, тобто от якусь дієвість. Оце я бачу у Києві. Що ж, давайте подякуємо Шилі Колкло. Thank you. І запрошуємо вас на інші події ізоляції. Завтра у нас відбудеться арт-середа з Анною Берловою, з Мисткинею. І в четвер ми також запрошуємо вас на артісток Аліси Олєвої «Прогулянка як художня стратегія». Все це відбудеться якраз тут, на 4-му поверсі. Приходьте, це буде о 7-й годині, завтра і післязавтра. Дякуємо.